الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, kami mohon yang bersebelahan dengan kotak infak agar setelah sholat Idul Fitri selesai dilaksanakan, kami mohon untuk dijalankan ke arah sebelah kiri. Dan kemudian para jamaah yang masih dalam perjalanan dimohon untuk mempercepat langkah kakinya karena sebentar lagi sholat Idul Fitri dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah yang kami hormati, sholat Id akan segera kita mulai dalam waktu beberapa saat. Untuk itu bagi jamaah yang masih dalam perjalanan, mohon hendaknya langkah kakinya dipercepat. Dan kemudian sekali lagi kami mohon pada jamaah yang bersebelahan dengan kotak infak, mohon setelah selesai sholat Idul Fitri segera dijalankan ke arah kiri. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salatu jami'ah. استقيموا واعتدلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Saf dirapatkan dan diluruskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية المباركات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله وأتوب إليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa ba'd. Hadirin sidang salat Idul Fitri tahun 1445 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang menggembirakan ini patutlah kiranya kita semua bertasbih, bertahmid, mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lantaran berkat rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya kita bisa berkumpul laki-laki, perempuan, anak-anak di tempat yang mulia ini guna untuk melaksanakan salat Idul Fitri pada tahun ini dengan dalam keadaan sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Hal ini senada sebagaimana firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Beliau menyatakan umirna, dan dalam riwayat yang lain amarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nakhruj al-awatiq wa dawatil hudur wa umiral huyyad an ya'tazilna al-musalla. Pada hari Id atau 2 hari Id, dalam riwayat yang lain kami diperintahkan untuk keluar, laki-laki, perempuan yang sudah baligh dan perawan-perawan, untuk keluar pada 2 hari Id. Wa umirul huyyab, sampai pada orang-orang perempuan yang dalam kondisi haid disuruh keluar. Walakin an ya'tazilnal musalla, perempuan-perempuan yang sedang datang bulan ini hendaklah menjauh dari tempat salat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan yang baik, pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan bagi kita semua. Tak lupa selaku khatib saya berwasiat kepada diri sendiri secara khusus dan kepada para hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kualitas ketakwaan itulah kita akan tampak mulia, tampak istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua bisa merasakan kegembiraan. Kita bisa mengenakan pakaian yang sangat istimewa. Kita bisa merasakan makanan-makanan yang layak dimakan, yang nikmat untuk dinikmati.
Akan tetapi ada di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan kenikmatan seperti halnya kita merasakan kenikmatan tersebut. Banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk mereka tidak bisa merasakan. Salah satu yang bisa kita lihat adalah saudara-saudara kita di Palestina. Kalaupun ada di negara kita itu musibah yang lain seperti bencana alam yang terjadi baru-baru ini. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang telah melewatkan atau melewati bulan Ramadan, kita melewati masa-masa tarawih, melewati masa-masa puasa menahan diri dari lapar dan dahaga. Akan tetapi dengan adanya Idul Fitri ini bukan berarti semuanya berakhir. Justru dengan adanya Idul Fitri ini adalah permulaan untuk menghadapi tantangan baru, dikarenakan setan-setan yang awalnya dibelenggu sudah lepas kembali. Dan patutlah kiranya kita merenungkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Atadruna manil muflis?" Apakah engkau semua mengetahui apakah orang yang muflis atau orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menyatakan, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang dirham, wala mata, dan tidak juga memiliki aset. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-muflisu min ummati." Hakikat orang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah. Orang ini datang pada hari kiamat. Bisolatin wasyamin wa zakatin. Orang ini datang pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisolatin, dengan tabungan pahala salat, wasyamin, dengan tabungan pahala puasa, wa zakatin, demikian juga dengan pahala zakat. Wa ya'ti, akan tetapi orang ini datang wa qad syatama hadza, telah mencaci orang ini. Istilah kita sekarang telah menjulit orang lain. Wa qadzafa hadza, dan menfitnah orang lain pula. Wa akala mala hadza, dan memakan hartanya orang lain dengan cara yang tidak benar. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikan pahala-pahala orang yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tadi dipakai untuk membayar denda kepada orang-orang yang dizalimi. Wa hadza min hasanati, dan orang yang dituduh juga didenda dengan pahala kebaikan yang tadi. Fa in faniyat, dan jika pahala kebaikannya tadi sudah habis, qabla an yuqdha ma alaihi, sebelum selesai tuntutannya, ukhidha min khotoyahum, orang-orang yang terdolimi tadi diambil dosa-dosanya, faturihat alaihi, kemudian dilimpahkan dosa-dosa tersebut kepada si muflis. Summat turiha ilan nar, sampai orang ini menjadi penduduk neraka, dilemparkan ke dalam neraka. Patutlah kiranya kita renungkan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasanya belum tentu orang yang puasanya rajin, belum tentu orang yang infaknya rajin, belum tentu orang yang amal solehnya semuanya rajin itu bisa terlepas dari masalah ini. Jika kita melaksanakan sesuatu kemudian dibarengi dengan unsur duniawi, apalagi sampai menzalimi orang lain, maka nanti totalannya ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini senada dalam event yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati rajulun ustushhid." Sesungguhnya 3 golongan manusia nanti yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, laki-laki ustushhid yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafaha ni'amahu alaihi, kemudian Allah menampilkan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Fa'arrafaha, kemudian orang ini mengakui kenikmatan tersebut.
Kemudian Allah mengatakan fama sana'ta fiha. Dalam riwayat yang lain fama amilta fiha. Apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmatku? Orang ini mengatakan qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berjuang mati-matian di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa Allah bilang? Qala kadzabta. Allah mengatakan kamu berbohong. Walakinnaka qatalta liyuqal annaka jari. Akan tetapi engkau berjuang mati-matian supaya engkau dikatakan pahlawan, supaya engkau dikatakan pemberani. Wa qad qila. Dan label itu sudah kamu dapatkan. Fa umira bihi. Maka para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala fasuhiba ala wajhi, diseret dia melalui wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan orang ini ke neraka. Kemudian golongan yang kedua yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Golongan yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu kemudian mengajarkan ilmu tersebut, wa qara'al Qur'ana, dan juga orang ini membaca sekaligus menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya di hadapan orang ini, fa'arafaha, orang ini mengakui. Allah mengatakan fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan terhadap nikmatku tersebut? Orang ini mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku sudah berjuang mati-matian mencari ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut, kemudian aku juga membaca Al-Qur'an di jalanmu. Allah mengatakan kadzabta, kamu berbohong. Ta'allamtal ilma liyuqal annaka 'alim. Kamu berusaha belajar mati-matian supaya dikatakan alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal annaka qari. Dan kamu belajar Al-Qur'an mati-matian supaya dikatakan sebagai qari. Faqad qila. Dan kamu sudah mendapatkan gelar tersebut. Fa umira bihi. Malaikat diperintahkan untuk mendatangi orang ini fasuhiba ala wajhi. Diseret muka orang ini hatta ulqiya finnar, sampai diseret ke neraka. Kemudian golongan yang ketiga adalah rajulun wasa'allahu alaihi. Allah memberikan keluasaan rezeki atau keluasan rezeki kepadanya. Wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Dan Allah memberikan keluasan untuk mendapatkan dari segala jenis harta. Segala jenis jalur untuk mendapatkan harta dapat dia lakukan. Kemudian orang ini ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah mengatakan fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan terhadap nikmatku tersebut? Orang ini mengatakan ma taraktu, aku tidak pernah meninggalkan an yunfaqo fiha, tempat-tempat di mana aku bisa berinfak di jalanmu, illa anfaqtu fika, kecuali aku menginfakkan hartaku di jalanmu. Allah mengatakan kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka anfaqta liyuqal annaka jawad. Akan tetapi engkau berinfak supaya engkau dikatakan jawad, orang yang dermawan. Wa qad qila, dan sudah dapat, kamu sudah mendapatkan gelar tersebut. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma turiha ilan nar. Dan diseretlah orang ini sampai dilemparkan ke neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis ini adalah peringatan sekaligus pengingat bagi kita semua bahwasanya sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, jika kita murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang luar biasa besarnya di akhirat nanti, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat seorang laki-laki berguling-guling bahagia di surga. Hebat sekali orang ini, amalan besar apa yang dilakukan? Rasul melanjutkan bi husni syaukin. Orang ini disebabkan oleh dahan berduri azahahu yang dia singkirkan an dhahri thariq kana yamurru bihil muslimun. Dahan berduri ini
menutup jalan di mana banyak orang-orang lewat, kaum muslimin lewat di situ juga. Akhirnya dipotong dahan ini. Sepele. Memotong dahan adalah amalan sepele, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala luar biasa besar. Hadis lain yang menyatakan bahwasanya amalan sepele di mata Allah sangat luar biasa besar adalah seperti yang diriwayatkan Imam Muslim. Ada seorang perempuan yang berjalan kaki di padang pasir. Fawajadat raqiyatan. Kemudian perempuan ini menemukan sebuah sumur. Fanazalat fasyaribat minha. Kemudian perempuan ini turun ke dalam sumur dan minum dari sumur. Kemudian ketika naik, dia mendapati seekor anjing. Hadis ini sudah sering sekali kita dengar, sangat terkenal sekali. Bahkan mungkin ketika saya menceritakan ini, telinga Bapak Ibu sudah bosan mendengarnya. Tapi sebagai pengingat bahwasanya sekecil apapun amalan ini, Allah memberikan nilai yang sangat luar biasa besar. Kemudian perempuan ini memberikan minum pada anjing yang melet, yang kehausan tadi. Apa di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fasyakarallahu laha. Allah berterima kasih kepada perempuan ini, wa ghafara laha, memberikan ampunan kepada perempuan ini. Siapa perempuan ini? Amalan besar apa yang dilakukan sampai Allah berterima kasih? Tapi jangan salah Bapak Ibu, perempuan ini adalah perempuan yang rusak. Disebutkan dalam riwayat Muslim, baghiyun min baghaya. Baghi istilah kita biasa kita sebut dengan PSK, orang yang mengajak atau terjerumus dalam lingkup kegelapan, mengajak orang lain untuk berbuat yang buruk dengannya. Dia memakan harta dari hasil perbuatan yang tidak benar. Kegelapan bertumpuk pada dirinya, tapi dikarenakan memberikan minum anjing, amalan sepele, Allah bersyukur, berterima kasih kepada perempuan ini dan memberikan ampunan. Akan tetapi sebaliknya, begitu juga sebaliknya. Apabila kita melakukan suatu amalan yang mana amalan ini dicampuri dengan unsur-unsur duniawi atau dicampuri dengan tindakan-tindakan yang menzolimi orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan membebaskan orang ini begitu saja. Pasti akan Allah Subhanahu wa ta'ala sidang, Allah berikan tuntutan sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqtassu minasyatil qarna ala syatil jamma. Sesungguhnya Allah akan mengkisas, akan menuntut pidana asyatil qarna terhadap seekor domba yang memiliki tanduk. Ini adalah istilah ataupun makna asli seekor domba bertanduk, bisa jadi istilah untuk orang yang memiliki kekuatan, memiliki harta. Alasyatil jamma, terhadap orang-orang atau terhadap seekor domba yang tidak memiliki tanduk. Sampai level domba yang bertanduk ketika menganiaya domba yang tidak bertanduk, Allah akan menghisab, Allah akan menuntut di akhirat nanti segala bentuk perbuatan. Bagaimana dengan manusia yang menzalimi orang lain? Ketika ada seseorang yang membeli tanah, kemudian merasa tanahnya terlalu sempit, pembatas tanahnya dipindahkan ke tempat yang lain supaya tampak lebih luas. Dan banyak sekali contohnya di sekitar kita, kita bisa melihat sendiri bagaimana keadaan-keadaan orang-orang yang menzalimi orang lain. Oleh karena itu, pada momen ini marilah kita membuka diri, meminta dan memberikan maaf kepada orang-orang lain, kepada saudara-saudara kita, dikenal dan yang tidak dikenal, yang dekat dengan yang jauh. Marilah kita memberikan dan meminta maaf kepada orang-orang tersebut, kepada saudara, kepada keluarga, kepada kolega dan tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita, supaya Allah memberikan kita ampunan, memberikan kita barokah, memberikan kita semua jalur-jalur kebaikan supaya kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan tersebut. Akan tetapi apabila kita menzalimi orang lain kemudian kita pura-pura tidak mengetahui atau membiarkan saja hal itu terjadi, maka imbasnya tidak hanya pada diri sendiri, akan tetapi berimbas kepada orang lain. Seperti hilangnya barokah pada suatu tempat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya suatu ketika di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang laki-laki
yang seumur hidupnya dihabiskan untuk berbuat maksiat. Suatu ketika Allah memberikan hukuman berupa paceklik. Kalau sudah kena paceklik, tidak hanya orang ini yang kena imbas, yang bertani, yang memiliki ternak pasti kena imbas, yang gak ikut-ikut pasti kena imbas. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada Nabi Musa bahwasanya ada di antara kaummu yang berada dalam lingkup jamaahmu yang sedang ikut sholat istisqa meminta hujan ini adalah pelaku maksiat seumur hidupnya, dan aku tidak akan mengabulkan doa itu sampai orang itu keluar dari lingkupmu. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, siapa di sini yang pelaku maksiat silakan pulang. Sampai akhirnya orang ini merasa bahwa dirinya lah yang disasar, maka orang ini berbisik berdoa kepada Allah, ya Allah, karena masalahku ini semuanya kena imbas, ampunilah dosaku dan kabulkanlah doa mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada Nabi Musa untuk kedua kalinya bahwasanya orang ini sudah bertaubat, meminta maaf, dan Allah akan mengabulkan doa-doa orang tersebut. Akhirnya turun hujan. Makanya jangan sampai semua jamaah yang hadir di sini dikarenakan dosa 1-2 orang, barokah dari satu lingkup orang-orang ini hilang semua. Tidak bisa mendapatkan barokah. Barokah ini tidak selalu dalam bentuk materi, akan tetapi yang lain. Bisa jadi barokah hilang dengan sakit. Kalaupun dia tidak sakit, mungkin keluarganya yang sakit. Kalaupun tidak ada yang sakit, barangnya ada yang dicuri. Hanya karena kesalahan 1-2 orang oknum. Oleh karenanya pada momen ini marilah kita sama-sama membuka diri, memberikan dan meminta maaf kepada saudara-saudara kita, baik kenal ataupun tidak kenal, jauh ataupun dekat, saudara atau bukan saudara, karena sejatinya sesama muslim adalah saudara di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikarenakan kita meminta maaf, dikarenakan kita membuka diri mau bersilaturahim, maka Allah akan memberikan semua yang akan kita butuhkan, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang senang an yubsata lahu fi rizqihi, diluaskan, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizkinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan orang ini keberadaannya akan selalu dikenang meskipun sudah tiada, falyasil rahimahu, hendaklah orang ini menyambung tali silaturahimnya. Dan menyambung tali silaturahim juga adalah salah satu penyebab di antara terkabulnya doa. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min muslimin yad'u bida'watin, tidaklah seorang muslim itu yad'u, berdoa, bida'watin, dengan satu doa saja, laisa fiha ismun, tidak ada unsur dosa di dalam doa tersebut, wala qati'atu rahim, atau ada upaya memutus tali silaturahim dalam doa tersebut, illa a'tahullahu ihda thalath, kecuali Allah akan memberikan salah satu daripada 3 pilihan. Yang pertama, an yu'ajjilallahu lahu bida'wati, Allah akan mensegerakan untuk mengijabah doa orang tersebut. Kemudian yang kedua, wa an yasrifallahu anhu minas su'i mithlaha, Allah akan mengganti suatu musibah yang seharusnya menimpa orang ini dengan sesuatu yang lain yang lebih baik. Dan yang ketiga, wa an yaddakhirallahu lahu fil akhirah, Allah akan menjadikan doanya itu berpahala dan pahalanya akan ditabung di akhirat. Jadi kalau misalnya kita berdoa lelah-lelah tapi nyatanya tidak ada, bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Siapa tahu Allah sedang memberikan kita salah satu dari 3 pilihan ini. Oleh karenanya, supaya kita tidak menjadi orang yang bangkrut, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan amal soleh kita tanpa dicampuri dengan unsur duniawi, tanpa dicampuri dengan unsur kezaliman kepada orang lain. Karena apa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada seseorang bertaubat,
kemudian orang ini selama hidupnya selalu berurusan atau bermasalah dengan sesamanya, maka Allah tidak segera mengabulkan taubat orang tersebut sampai masalah dengan sesamanya terselesaikan. Makanya Imam An-Nawawi dalam bab taubat di kitab Riyadhus Shalihin menyatakan, apabila dosa seorang hamba tersebut hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala saja, maka cukup dengan beristighfar dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Akan tetapi jika dosa seorang hamba ini berkaitan dengan hamba yang lain, maka hendaklah hamba ini menyelesaikan masalah tersebut dengan sesamanya hingga Allah mau menerima taubatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang salih, hamba-hamba yang memiliki kemurahan hati, hamba-hamba yang jauh dari sikap zalim, jauh dari amal yang tidak benar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filastin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la mumadinan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian khutbah kali ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.